Hello, welcome to this session. This session is related to the subject on the technology, and last session we have also already studied about this foundry in detail and the pattern also. And this session includes difference between pattern and casting. So now in the last previous session, we have covered pattern, what is the pattern and what is the casting. So casting in detail agi ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. And now in this session, we will discuss difference between pattern and casting. So ಏನು difference ಇದೆ pattern ಗೆ ಮತ್ತು casting ಗೆ. So pattern, we already know what is pattern. Pattern is a model or replica of the object. Casting ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ. It is a process producing the metal components or metal parts. So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವುಡ್, ಮೆಟಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಲುಕ್ಸ್ this is a metal pattern. Okay, this is a metal pattern. So metal pattern na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ after casting ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ metal casting ಸಿಗುತ್ತೆ. The same object it will resembles. ಯಾವುದು metal casting ಯಾವುದು pattern ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So pattern is very important. Pattern is very important. Castings na produce ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ castings ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಟಲ್ castings ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಇದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ this is also metal product and this another one also metal product. So how you will identify which is the pattern actually? So pattern bandaga which actually pattern it resembles anta kelpattivi. So identify madlikke ಏನದು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ which is the pattern, which is the casting ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅದರ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so now patterns are larger in size. Patterns are larger in size and castings are smaller in size. Castings are of course smaller in size. Why? So for example, if you need the component of 50 into 50 mm, ಈ ಸೈಡ್ 50 into 50 mm, ಈ ಲೆಂತ್ 50 into 50 mm, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 50. So everything 50 mm of casting size ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the pattern size should be larger than that. Should be larger. Of course, you know that during solidification what happens, the molten metal shrinks. Contraction stresses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು molten metal ಅಲ್ಲಿ contraction stresses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು what happens, the metal contracts, the metal shrinks in volume. Okay, to avoid that condition that from the riser the molten metal is feeded back to the mold cavity. Again the shrinked cavity space iruttalla ಆ space ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ molten metal ಇಂದ. Again it is solidified. Okay, so this castings of course are produced of smaller size. To produce an exact size of the casting, the pattern should be taken of larger size. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ 50 mm ಇಂದ 50 mm ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್. ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲ, 55 mm ಇಂಟು 55 mm ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 mm, 1.5 mm, 2 mm ವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಂಎಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
So patterns are chosen for larger in size, and castings are, of course, they are smaller in size. For example ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, if you take one pattern of this type, this is actually actual pattern and the castings you got. Okay, ನಿಮಗೆ ಒಂದು casting ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ casting ಸಿಕ್ಕಿದೆ. But what the exact size of the pattern is not in the casting. Okay, pattern size ಏನಿದೆ, dimensions ಏನಿದೆ, ಅದೇ dimensions ಅಲ್ಲಿ castings produce ಆಗಿರಲ್ಲ. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, molten metal ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. Molten metal is poured into the mold cavity. So after solidification, the solidified piece will be removed from the mold. The solidified piece of object will not resembles in the shape and maximum to the dimensional accuracy of the pattern. But what happens, due to contraction stresses during solidification, due to contraction stresses, the volume of the casting will be little bit compared to the pattern. And now next pattern difference ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, patterns may not have slots. Patterns may not have slots ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here you can see the patterns may not have slots. ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If we have to choose, if you want to produce one cast object, the pattern should be selected in proper manner. It considers in smooth surface finish. Surface finish neat ಆಗಿರಬೇಕು. Of the surface finish of the pattern should be correct manner. It should not have any holes. It should consider smooth surface finish. It should not have any cavities, cracks on the pattern. If the cracks, if the holes are present on the pattern, of course, obviously the castings produced also will be having some cracks or some holes in the castings. So be sure or make sure in selecting the pattern material. Whatever the pattern material, ಅದು wood ಆಗಿರಬಹುದು, plastic ಆಗಿರಬಹುದು, plaster ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು pattern material. But whatever you choose, whichever you choose the pattern material, make sure that the surface of the pattern is smooth and in correct dimensions. What the casting you require, the person who is ordered some quantity of cast objects, castings, you make sure that the same selected pattern is taken and that selected pattern have some dimensions, correct dimensions, and with good surface finish. You have to make all sure that it should not contain any slots. The pattern should not contain any slots. If it contains any slots or holes in the on the pattern, that means the castings also produce holes. That of course we call it as defects. That product we cannot accept it. That is a rejected product. ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, the castings produced by that product also that will have some holes or slots in the on the cast object. That object is not accepted. That is obviously it is rejected product. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್, ಗುಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಆ ತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದ್ದು ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್? Casting has slots, holes and bores. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್? Though we select a good pattern,
Though we select the good pattern, good surface finish with pattern na select ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, castings ಅಲ್ಲಿ castings have slots, holes and bores. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? Selection of molding sand in the end. Selection of molding sand, preparation of the molding sand. So in preparation, what all the ingredients you add? Not only sand, you add the moisture, you add the clay, other additives are added to prepare the molding sand. So all the ingredients, whatever you add for the process, preparation process, that should be in correct proportions. Weigh ಮಾಡ್ಕೊಂಡು correct proportions ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. If in case any of the ingredient is excess, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that molding ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ that defects may arise. ಒಂದ್ ವೇಳೆ molding sand ಗೆ good strength ಇಲ್ಲ, good refractoriness ಇಲ್ಲ, permeability property ಇಲ್ಲ, so all these factors are not fulfilled, then obviously these castings will have slots, holes and bores. Those are nothing but defects. Next, pattern can be made by wood, metal, plastic, plaster and wax. Yes, of course, this pattern, ಈ pattern ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this pattern can be made by wood. wood ಇಂದನೂ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? wood is available in nature freely and abundant ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಂತ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವುಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವುಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಹೋಗನಿ, ಡಿಯೋಡರ್, ಟೀಕ್ ವುಡ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, wax, what it is, candle, mombatti irtadala, that is wax we call it as. So ಅದು different types of wax ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಶಾಲೋ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಲೋ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so the pattern materials are of these metal, wood, plastic, plaster and wax. You can prepare by using these materials. Pattern can be made by these materials. And castings hege? Castings cannot be wood. Okay, castings cannot be wood. It can be hot liquid metal. ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್? ಹಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್. ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಮೆಟಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಒಂದು ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್, ಟೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಫೆರಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. that likewise maximum widely used metal castings ಅಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್ castings ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, tin, lead, so all these and so on. So all these will be manufactured by this casting process. So pattern can be made by wood, metal, plastic, plaster and wax, and castings can be made by hot liquid metal of ferrous and non-ferrous metals. So next point, pattern may be of 2 or 3 pieces. Pattern may be of two or three pieces, and castings are in single piece only.
And ಏನದು ಅರ್ಥ? Pattern may be 2 or 3 pieces. So here you can see, I will show you one example. So this is one pattern, and this is another pattern. Idu another pattern idu. Okay. So pattern may be of 2 or 3 pieces. Idu ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಆದವು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಳಗಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, this is one, this is another one, and this is another one pattern. Okay, idu another one pattern. So how many patterns are there now? One, upper one, middle one, and down part. Okay, down part. So how many numbers? 3 numbers. Okay, pattern may be single or 2 or 3. Pattern may be of n numbers. Okay, pattern may be of 2 or 3 pieces, but castings produced will be of single piece. Castings produced will be of single piece. Pattern ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಡೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಡೋದು. ಸೊ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. But in one single mold cavity, when molten metal is poured, you will get only single casting. Pattern may be of 2 or 3 pieces, but castings are of single piece only. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ patterns ನ attach ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It may be single, it may be double or triple. Okay, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ attach ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೂಸ್ ಪೀಸಸ್ ನ attach ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಮೇನ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಪೀಸಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಒನ್ mold cavity. Okay, in that mold cavity, if you pour the molten metal, you will get only one single casting. That means pattern may be of 2 or 3 pieces, but castings are of single piece only. Next, pattern contain all type of allowances. Patterns contain all type of allowances ante. Innondenu, after casting, these allowances are known as casting allowances. So castings ge ನಾವು allowances ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can give allowances to the pattern. We should give allowances to the pattern. So ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಚ್ ದಟ್ if volume shrinks also during contraction, during solidification time, if the casting is preparation ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, but that can be little bit machined by different machining processes. So what type of allowances that you will apply for the pattern? So such as shrinkage allowance, draft allowance, machining allowance, shake allowance. So these are the allowances which will be applied to the pattern. So after all applying these allowances to the pattern, after casting ಏನಾಗುತ್ತೆ? These allowances are called as casting allowances. So these are the pattern allowances. ಯಾವುದು? Shrinkage allowance, draft allowance. Shrinkage allowance ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ shrink ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ shrink ಆಗುತ್ತೆ. While contracting stresses are induced in the molten metal, the metal will shrink in volume. So ಆ shrinkage cavity ನ shrinkage ನ defect ನ avoid ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we will give extra shrinkage allowance to the pattern itself, and also draft allowance ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯುನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ tapered section ಇದ್ದಾಗ, so that for that purpose, for that castings we will give one allowance, that is the draft allowance to the pattern. ಇನ್ನೊಂದು ಮಷೀನಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಶೇಕ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So after applying all these allowances to the pattern, so after that only these castings are produced. After castings produced, those allowances are called as casting allowances. So these are the difference between pattern and casting. So this is mainly very important to know about this in detail. Patterns are larger in size and castings are of smaller in size. Castings produced, ಯಾವುದೇ ತರ castings produce ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. that's enough to tell patterns are of larger in size and castings are of smaller in size. And patterns may not have slots ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ may not have slots, but after solidification, after processing, the castings may have slots, holes and bores. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ these castings will have slots and holes. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು, ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. And patterns can be made by wood, metal, plastic and plaster. I said you ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವುಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೌಂಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ, ಫೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫೆರಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ 2 or 3 pieces. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ 2 or 3 pieces. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒನ್ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ. ಸೊ when mold cavity is itself one in condition, the molten metal poured in the mold cavity is also single. That means castings produced are of single piece only. And pattern consists of all type of allowances: shrinkage allowance, draft allowance, shake allowance, machining allowance, all type of allowances consist of. And but casting ಏನಾಗುತ್ತೆ, after casting ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು that allowance are known as casting allowances. Okay, now we'll discuss about some of the patterns here. These are the wooden patterns. ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದಾನು ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ we can produce metal castings, okay, by using this plaster mold. ಇದೇನಿದೆ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ mold. ಅದು mold itself is a pattern. Okay, plaster. And here you can see another mold which can be prepared by plastic. So these are the plastic molds which are used to prepare ice creams. Okay, so ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕೂಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆನೋ ಆ ತರ ಒಂದು
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಗ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. And next multiple choice questions idave. You can see here the duplicate of the final casting with some modifications is known as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ, ಕೋರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ, ಚಾಪ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ? So another question ಇದೆ, the pattern is made of, you know very well of this. Okay, first comes the duplicate of final casting. Duplicate of the final casting ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ, 1000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ದಟ್ ಒನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Next question is, the pattern is made up of, you know very well of this, wood, metal, plastic, plaster and wax. So ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ is made up of wood, metal, plastic. So by these three materials you can make the pattern. So option is, correct option is all of these. Thank you.